వికసించిన మనసులతో చేరితిమి స్వామి, చిగురించిన ఆశలతో వేడుచుంటిమి దేవా వేడుచుంటిమి. వికసించిన మనసులతో చేరితిమి స్వామి, చిగురించిన ఆశలతో వేడుచుంటిమి దేవా వేడుచుంటిమి. ఆదరించవా దీవించవా, ఆదరించవా దీవించవా, నీ పాద పూజకు మమ్ము సిద్ధపరచవా, నీ పాద పూజకు మమ్ము సిద్ధపరచవా. వికసించిన మనసులతో చేరితివి స్వామి, చిగురించిన ఆశలతో వేడుచుంటిమి దేవా వేడుచుంటిమి. Praise the Lord. 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 ఈనాటి ఈ దివ్య పూజాబలి మా కోసం ప్రార్థించమని అడిగినటువంటి ప్రతి వ్యక్తి, ప్రతి కుటుంబము, ముఖ్యముగా విన్నపాలను పంపించినటువంటి వారి కొరకు సమర్పించబడుతూ ఉన్నది. ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ అమర్లపూడి భాగ్యమ్మ, మాస్ ఆఫర్డ్ బై డాటర్ అమర్లపూడి లీనా అండ్ గ్రాండ్ డాటర్స్ డాక్టర్ ప్రఫుల్ల and Dr. Kamala. For Almighty God's blessings and protection upon all family members, friends, relatives and all humanity from all diseases and viruses, and for God's peace on Russia and Ukraine, offered by Kenneth Joseph Alt and family members. For the departed soul of G. Inna Reddy, and for rest in peace offered by family members. For good health to Varun, for God's wisdom and knowledge and blessings upon Varsha in exams, and for family protection offered by N. Prasanna Kumar. For good health of family members, for God's blessings and for salvation to Maria Rani offered by Dubai Teresa. For the departed souls of N.S. Raja Reddy, N. Shekhar Reddy, N. Jyoti Kiranmai, offered by N. Nirmala Reddy. For Holy Spirit anointing upon family, for deliverance from all curses, for good health, for good marriage proposals, and for salvation to Venkateswar Rao, offered by Mary Rani family. Thanksgiving Mass for special intentions for bright future of Rajshekhar Reddy, Bala Niketa, Mary and Somyalata, and for good health offered by Duggampodi, Sleva Reddy and Shavrilu. Mass offered for the good health of all family members, peace in the family and salvation of sons, offered by a devotee. For the salvation of husband and for family to take baptism and for love and unity in family. For deliverance from all curses in family, for salvation of family members, for bright future, for the protection from all evil deeds and for God's grace upon family members, offered by Divya Gauri family. For salvation, bright future, protection, good health and for blessings upon family members by C.H. Lakshmi family. For deliverance from all curses, for bright future, good health, protection, peace and unity, and for blessings upon Niharika and Ritika, offered by family. Thanksgiving Mass offered by Syamala Francis Reddy and family. For the fulfillment of special intentions and to fulfill in future as well, offered through St. Anthony by Tirumala Reddy, Bala Reddy and Chennamma. For success of business offered by
Allam Sunil Reddy Manzula. For God's blessings upon family and for new job offered by Allam Akila Joseph. For good health to Innavala Prakasham and to get recovery from brain clots and fever offered by family. Thanksgiving Mass for all the blessings and for healing to Blessy and for good health and wisdom to others and to get rid of financial problems and to get government job to Fatima Rani offered by Jangam Nageswar Rao and Fatima Rani. For God's mercy and eternal rest and peace for the departed soul of Nagotu Rahul Teja offered by Nagotu Annameri. ఈనాడు జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకుంటున్నటువంటి కర్రే శ్రీకాంత్ మరియు మృదుల వారి కుమారుడు నీ అదేవాతి దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదింపమని ఈ చిన్న ఆడబిడ్డకి మంచి జ్ఞానాన్ని వివేకాన్ని తెలివితేటలను దేవుడు ప్రసాదించాలని కుటుంబం తలపెట్ట తలంపులు నెరవేర్చబడాలని అంతోని వారి పేరిట పరిశుద్ధ దివ్య పూజా బలి సమర్పించబడుతూ ఉన్నది. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునా ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. శిరపుత్ర యేసు జ్ఞాన గ్రంథము 7వ అధ్యాయము 14వ వచనము. పెద్దలున్న సభలో దీర్ఘ ఉపన్యాసములు చెయ్యకుము. ప్రార్థన చేయునప్పుడు చెప్పిన సంగతులనే చెప్పుకొనుచు పోవలదు. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రేమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, శిరపుత్ర యేసు జ్ఞాన గ్రంథకర్త ఇలా పలుకుతూ ఉన్నాడు. మనము పెద్ద సమావేశాల్లో ఉన్నప్పుడు అతిథులు పెద్దలు దీర్ఘకాలపు సమావేశాలలో దీర్ఘకాలపు సందేశాలను ఇస్తూ ఉంటారు. అదే విధముగా మనము ప్రార్థన చేసేటప్పుడు కూడా మనందరము ప్రార్థన చేయనప్పుడు చెప్పిన సంగతులను చెప్పుకొనుచు మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాము. మరి అలాంటి ప్రార్థనలు మీరు చేయవద్దు. మీరు చేయవలసినటువంటి ప్రార్థన ఏమిటంటే యేసు ప్రభు నేర్పినటువంటి గొప్ప ప్రార్థన. ఆ ప్రార్థన ఏమిటి అంటే ప్రభు సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు ఈ విధముగా పలకాలి. ప్రభు, నీ నామము పవిత్రపరచబడునుగాక, మీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము నెరవేర్చబడునుగాక. అనగా తండ్రి, నేను నీ కుమారుణ్ణయ్యా, నేను నీ కుమార్తెనయ్యా, నా జీవితములో నీ యొక్క రాజ్యము నీ చిత్తము నీ నామమే జరగాలయ్యా. నువ్వు పరిశుద్ధుడువు, పవిత్రుడువు, మహిమ కలిగినటువంటి గొప్ప దేవుడవు. అలాంటి దేవుని యొక్క నామము నేను ఎల్లప్పుడూ కూడా పలకాలి. అలాంటి దేవుని యొక్క చిత్తము నా జీవితంలో జరగాలి. అలాంటి దేవుని యొక్క రాజ్యము పాలన నా జీవితంలో మరి పరిపాలించబడాలి. కానీ నా యొక్క పాలన కాదు, నా యొక్క చిత్తము కాదు, నా నామాన్ని నేను పలకకూడదు అనే సత్యాన్ని మనం తెలుసుకొని దేవుణ్ణి నామాన్ని గణపరచాలి. 2వ భాగములో
మనందరము కూడా దేవుని చెంతకు వచ్చినప్పుడు, ప్రభువా నా అనుదిన ఆహారమును ప్రసాదించుము, నాకు కావలసినవి అన్నీ కూడా అనుదినం ప్రసాదించు తండ్రి, మరియు నువ్వు ఏ విధముగానైతే నన్ను క్షమిస్తూ ఉన్నావో నేను కూడా ఎదుటివారిని క్షమించే మంచి గుణాన్ని నాకు ప్రసాదించు ప్రభువా అని మొరపెట్టాలి. మరియు ఓ ప్రభు, నా జీవితంలో సైతాను శోధన రాక దుష్టశక్తులు నన్ను వెంటాడక ప్రభువా, నన్ను ఈ దుష్టశక్తుల నుండి, సైతాను శోధనల నుండి నన్ను రక్షింపుము ప్రభు అని మనం ఎప్పుడైతే మొరపెడతామో దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తారు, మన అనుదిన అవసరములను ఏర్పాటు చేస్తారు, మనల్ని క్షమించే బిడ్డలుగా మనల్ని తయారు చేస్తారు, మరియు దుష్టశక్తుల నుండి, సైతాను శోధనల నుండి మనల్ని రక్షిస్తారు. ఇలాంటి ప్రార్థనలు మనం చేయాలని ఈనాటి వాక్యం మనందరికీ కూడా సెలవిస్తున్నది. దేవుని యొక్క వాక్కు శక్తి కలిగినటువంటి వాక్కు. ఆ వాక్కుతో దేవుని ప్రార్థించాలి. ఆ ప్రార్థన మనకు దీవెనకరముగా ఉంటుంది. ఈ పవిత్రమైన దివ్య పూజాబళ్ళు యోగ్యంగా పాల్గొంటకు మనం చేసిన ప్రతి తప్పిదమునకు, ముఖ్యముగా ఎదుటివారిని క్షమించే గుణము మనకు లేకపోయినట్లయితే, ఎదుటివారిని క్షమించటము కష్టంగా ఉన్నట్లయితే, ఆ దేవుని సన్నిధిలో ప్రభువా నా బలహీనతలను తొలగించి నీ రక్తముతో నన్ను కడిగివేసి నన్ను శుద్ధి చేయమయ్యా, నీ దీవెనతో నింపయ్యా అని మన్నింపును అడిగి వేడుకుందాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపములు చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనకు నిత్య జీవమును ప్రసాదింతురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువం, ఈ పీఠము చుట్టూ గుమ్ముకూడిన ఈ నీ కుటుంబమును కనికరముతో చూడుము. మేము చేపట్టిన శారీరక నిష్ట మా అంతరంగమును శుద్ధీకరించునుగాక. నీ పట్ల మిక్కిలి కోరికను కలిగి ఉన్న మా మనస్సులు నీ సమక్షములో అంతరంగిక బలముతో ప్రజ్వల్లును కాక. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించు పాలించు మా ప్రభును, మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పఠనము యెషయా గ్రంథము 55వ అధ్యాయము 10వ వచనం నుండి 11వ వచనం వరకు. వానయు మంచును ఆకాశం నుండి దిగి వచ్చి అచ్చటికి మరలిపోక భూమిని తడిపి దాని మీద పైరు మొలపించి పంట పండించును. నా నోటి నుండి వెలువడు వాక్కును ఈ రీతిగానే ఉండును. అది నిష్ఫలముగా నా యొద్దకు తిరిగి రాక నా సంకల్పంను నెరవేర్చును. నేను ఉద్దేశించిన కార్యంను సాధించును. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. కూర్చుందును నీ సన్నిధిలో దేవా ప్రతిదినం, ధ్యానింతును నీ వాక్యమును దేవా ప్రతిక్షణం. కూర్చుందును నీ సన్నిధిలో దేవా ప్రతిదినం, ధ్యానింతును నీ వాక్యమును
ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన సువిశేషములోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి శుభవార్త 6వ అధ్యాయము 7వ వచనము నుండి 15వ వచనము వరకు. అన్యుల వలె అనేక వ్యర్థ పదములతో మీరు ప్రార్థింపవలదు. అట్లు చేసినా గాని దేవుడు తన మొరను ఆలకింపడని వారు భావింతురు. కాబట్టి వారి వలె మీరు మెలగరాదు. మీకేమి కావలినో మీరు అడగక మునిపే మీ తండ్రి ఎరిగి ఉన్నాడు. మీరిట్లు ప్రార్థింపుడు: పరలోకముందున్న మా తండ్రి, నీ నామం పవిత్రపరచబడునుగాక, నీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, నీ చిత్తము పరలోకముందు నెరవేరినట్లు భూలోకముందు నెరవేరునుగాక. నేటికి కావలసిన మా అనుదిన భోజనమును మాకు దయచేయుము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము క్షమించున్నట్లు మా అప్పులను క్షమింపము. మమ్ము శోధనలో చిక్కుకొననీయక దృష్టిని నుండి రక్షింపము. పరులు చేసిన దోషములను మీరు క్షమింపని ఎడల పరలోకమందలి మీ తండ్రి మీ దోషములను క్షమించును. పరులు చేసిన తప్పిదలను మీరు క్షమింపని ఎడల మీ తండ్రి మీ తప్పులను క్షమింపడు. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. యెషయా గ్రంథము 55వ అధ్యాయము 10-11 వచనములు. వానయు మంచును ఆకాశము నుండి దిగివచ్చి అచ్చటికి మరలిపోక భూమిని తడిపి దాని మీద పైరు మొలపించి పంట పండించును. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఆకాశము నుండి వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క వానయు మంచు తిరిగి ఆకాశానికి వెరక ఈ భూమి మీద పడి ఈ భూమిని తడిపి ఈ భూమిలో వేసినటువంటి విత్తనమును మొలిపింపచేసి ఆ యొక్క మొక్కను ఫలింప చేస్తూ ఉన్నదో అదే విధముగా దేవుని యొక్క వాక్యము కూడా ఈ భూమిలో పడినప్పుడు ఫలిస్తూ ఉన్నదని ప్రభు ఈనాడు మనందరికీ కూడా తెలియపరుస్తూ ఉన్నారు. 11వ వచనము. నా నోటి నుండి వెలువడు వాక్కును ఈ రీతిగానే ఉండును. అది నిష్ఫలముగా నా యొద్దకు తిరిగి రాక నా సంకల్పమును నెరవేర్చును. నేను ఉద్దేశించిన కార్యమును సాధించును. అనగా దేవుని యొక్క నోటి నుండి వెలువడినటువంటి ఆ వాక్యము తిరిగి దేవుని చెంతకు మరి వెళ్ళక ఆ వాక్యము దేవుని యొక్క సంకల్పమును నెరవేర్చును. దేవుని యొక్క ఉద్దేశించిన కార్యమును సాధించును అని ప్రభు ఈనాడు మనందరికీ సెలవిస్తూ ఉన్నారు. అనగా ఇదిగో నా వాక్యము, ఏ వాక్యమైతే నా నోటి నుండి వచ్చి ఉన్నదో ఆ వాక్యము తిరిగి నా చెంతకు రాక ఇదిగో ఈ యొక్క భూమిలో నేను ఏదైతే సంకల్పించి ఉన్నానో ఆ సంకల్పాన్ని నెరవేరుస్తూ ఉన్నది మరియు నేను ఉద్దేశించిన కార్యమును సాధిస్తూ ఉన్నదని ప్రభు పలుకుతూ ఉన్నారు. మరి ఆ దేవుని యొక్క సంకల్పము ఏమిటి, ఆ దేవుడు ఉద్దేశించినటువంటి ఆ కార్యము ఏమిటో వాక్యము ద్వారా మనం ధ్యానించుకుందాము. పునీత పౌలు గారు
తిమోతికి రాసిన 2వ లేఖ 3వ అధ్యాయము 16వ వచనము. సత్యమును బోధించుటకును దోషములను ఖండించుటకును తప్పులు సరిదిద్దుటకును నీతియందు నడుచుటకును ఉపయోగపడును నా వాక్యము అని ప్రభు పలుకుతూ ఉన్నారు. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని యొక్క సంకల్పం ఏమిటంటే, దేవుడు ఉద్దేశించిన కార్యం ఏమిటంటే, ఇదిగో నా వాక్యము సత్యమును బోధించాలి, నా వాక్యము దోషులను ఖండించాలి, నా వాక్యము ప్రజలను సరిదిద్దాలి, నా వాక్యము నీతియందు ప్రజలను నడిపించాలి అన్నదే దేవుని యొక్క సంకల్పము, దేవుని యొక్క ఉద్దేశము. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మరి ఈ కార్యములు జరపటానికి దేవుని యొక్క వాక్కు శక్తి కలిగినటువంటి వాక్కు, దేవుని యొక్క వాక్కు శక్తి కలిగినటువంటి వాక్కు కనుకనే ఆ వాక్కు సత్యమును బోధిస్తూ ఉన్నది. ఆ వాక్కు సత్యమును మాత్రమే బోధిస్తూ అనేక మందిని మంచి మార్గములు నడిపిస్తూ ఉన్నది. దేవుని యొక్క వాక్కు శక్తి కలిగినటువంటి వాక్కు కనుకనే దోషులను ఖండిస్తూ ఉన్నది. ఎవరైతే దుర్మార్గపు పనులు చేస్తూ ఉన్నారో, చెడు జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉన్నారో వారందరినీ కూడా ఖండిస్తూ ఉన్నది. దేవుని యొక్క వాక్కు శక్తి కలిగినటువంటి వాక్కు కనుకనే అనేక మందిని మరి సరిదిద్దుతూ ఉన్నది. వారి యొక్క తప్పులను సరిదిద్దుతూ వారిలో ఉన్నటువంటి కలుషితములను కడిగి వేస్తూ వారిని పవిత్రులను చేస్తూ ఉన్నది. దేవుని యొక్క వాక్యము శక్తి కలిగినటువంటి వాక్యం కనుకనే నీతి యందు నడుచుకునే బిడ్డలుగా మనల్ని మలుస్తూ ఉన్నది. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, అలాంటి శక్తి కలిగినటువంటి వాక్కు నా నోటి నుండి వెలువడినప్పుడు అది తిరిగి నా చెంతకు రాదు. ఆ వాక్కు ప్రజల యొక్క హృదయములోకి వెళ్ళి ఆ బిడ్డలను పవిత్రపరిచి పరిశుద్ధపరిచి వారిని మంచి మార్గములో నడిపిస్తున్నదని ప్రభు వాక్యము ద్వారా మనందరికీ కూడా మరి సెలవిస్తూ ఉన్నారు. సత్యమును బోధించుటకు దేవుని యొక్క వాక్కు సత్యమును బోధిస్తున్నదని మనకి వాక్యం సెలవిస్తూ ఉన్నది. ఆ సత్యం ఏమిటో, దోషులను ఏ విధంగా ఖండిస్తూ ఉన్నదో, తప్పు చేసే వారిని ఏ విధముగా సరిదిద్దుతూ ఉన్నదో, నీతిమంతుల్ని ఏ విధముగా మంచి మార్గం నడిపిస్తున్నదో వాక్యము ద్వారా ధ్యానించుకుందాము. కీర్తనల గ్రంథము 68:5 వచనము. పవిత్ర మందిరమున వసించు దేవుడు అనాథలకు తండ్రి వితంతులకు ఆదరువు. పవిత్ర మందిరమున వసించు దేవుడు అనాథులకు తండ్రి, వితంతులకు ఆదరువు. ఈనాడు మనం బోధించే ఆ సత్యము ఏమిటి అంటే, మన తండ్రి, మనల్ని సృష్టించినటువంటి తండ్రి అనాథులకు తండ్రి, అనాథులను ఆదుకుంటాడు మరియు వితంతువులు కూడా ఆదుకుంటాడు అన్నదే సత్యము. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈరోజు ప్రతి ఒక్క బోధకుడు, ప్రతి గురువు కూడా బోధించవలసినటువంటి ఆ సత్యం ఏమిటంటే, మన దేవుడు నీతిమంతుడు, మన దేవుడు అనాథులను ఆదుకునే తండ్రి, మన దేవుడు వితంతువులను ఆదరించే తండ్రి అని ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరము కూడా బోధించాలి. ఈ సత్యమును బోధించాలి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా. మరి దేవుడు ఏ విధముగా వితంతువులను ఆదుకుంటున్నాడో, అనాథులను ఆదుకుంటున్నాడో, అభాగ్యులను ఆదుకుంటున్నాడో, వారికి ఆదరువుగా ఉంటున్నాడో మనము మరి ధ్యానించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఉదాహరణకు పాదువాపురి నగరము దగ్గరలో ఒక వితంతువు తనకున్నటువంటి చిన్నపాటి పొలమును పండించుకుంటూ ఆ పొలములో గోధుమ గింజలను పండిస్తూ
మరి ఆ యొక్క గోధుమలతోనే వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క ధాన్యముతోనే తన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉండేది. ఆ వితంతువుకు ఉన్నటువంటి ఒక సమస్య ఏమిటి అంటే, పంట పండుతూ ఉన్నది, పండినటువంటి ఆ పంట అధికముగా పండటానికి ఫలించటానికి ముందు ఆ పంటపై అనేక పిచ్చుకలు, అనేక మరి పక్షులు వచ్చేసి ఆ పంటను ఫలింపచేయక ఆ యొక్క చిన్నపాటి పొలములో ఉన్నటువంటి కంకులను, ఆ కంకులో వస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క గింజలు అన్నిటినీ కూడా తినివేసి మరి ఆ యొక్క పంట సమృద్ధిగా పండకుండా చేస్తూ ఉన్నవి. ఈ సంఘటన ప్రతి సంవత్సరము కూడా జరుగుతూ ఉన్నది. అప్పుడు ఈ యొక్క వితంతువు ఏమి చెయ్యాలో తెలియక నిస్సహాయ స్థితిలో ఉంటూ ఆ యొక్క విచారణలో అంతోని వారి యొక్క నవదిన ప్రార్థనలు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ అంతోని వారి యొక్క ప్రార్థనపై ఆధారపడి ఆ నవదిన ప్రార్థనలో పాల్గొని తన యొక్క విన్నపాన్ని విన్నవించుకొని ఉన్నది. ఆ విన్నపం ఏమిటంటే, ఓ అంతోని వారా, నీ యొక్క మధ్యంత ప్రార్థన ద్వారా ఇదిగో నా పొలము, నాకున్నటువంటి ఈ చిన్నపాటి పొలములో అనేక పిచ్చుకలు, పక్షులు వచ్చేసి ఈ యొక్క కంకులను మరి నాశనం చేస్తూ ఉన్నవి. ఈ యొక్క ధాన్యమును ఫలింప చెయ్యక ఆ ధాన్యమును మొత్తము కూడా తినివేసి నాకు ఎలాంటి ఆదాయము లేకుండా చేస్తూ ఉన్నవి. నిస్సహాయ స్థితిలో నీ సన్నిధికి వచ్చి ఉన్నాను. ఈ యొక్క దివ్య పూజాబలి పాల్గొని నీ నవదిన ప్రార్థనలో పాల్గొంటూ ఉన్నానయ్యా. నేను నా పొలము గురించి ఆలోచించను. ఇదిగో ఈ 9 రోజులు కూడా నీ సన్నిధిలో మొరపెడతాను. నీ మధ్యంత ప్రార్థన ద్వారా ఆ దేవుని యొక్క దీవెన ఈ వితంతు మీద వచ్చిద్దని నేను విశ్వాసముతో, నమ్మకముతో ప్రార్థన చేస్తున్నాను అని విన్నవించుకొని ఈ యొక్క నవదిన ప్రార్థనలో పాల్గొని ఉన్నది ఈ వితంతురాలు. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ నవదిన ప్రార్థనలు ముగించుకొని ఈ వితంతువు తన యొక్క పొలము వద్దకు వెళ్ళి ఉన్నది. అద్భుత విధముగా, ఎప్పుడు లేని విధముగా ఆ పొలమొత్తము కూడా ఆ కంకులతో, మంచి ధాన్యముతో మరి ఆ పొలము ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క కంకులను చూసి, ఆ యొక్క పంటను చూసి ఈ వితంతురాలు ఎంతగానో సంతోషించి ఉన్నది, ఆనందించి ఉన్నది. ఆ ఆనందం ఏమిటంటే, ఇదిగో దేవుడు వితంతువులను ఆదరించే దేవుడు. ఇదిగో నా దేవుడు వితంతువులకు తండ్రి అయి ఉన్నాడు. ఇదిగో నా దేవుడు అనాథలకు తండ్రి అయి ఉన్నాడు అని ఆ దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ గణపరుస్తూ ఉన్నది. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ విధముగా ఈనాడు ప్రభు మనకిచ్చే సందేశం ఏమిటంటే, నేను వితంతువులను ఆదరించే దేవుడను, నేను అనాథులకు తండ్రి ఉన్నటువంటి దేవుడను. ఎవరైతే నా యొక్క సన్నిధికి వచ్చి మొరపెడతారో, ఎవరైతే నా సన్నిధిలో తన యొక్క విన్నపాలను విన్నవించుకుంటూ ఉంటారో, వారి విశ్వాసాన్ని బట్టి, వారి యొక్క మంచి క్రియలను బట్టి, వారి యొక్క ప్రవర్తన శైలిని బట్టి నేను వారిని దీవించి, వారిని ఆదుకొని, వారిని ఆదరించి, వారికి ఎల్లప్పుడూ కూడా తండ్రిగా వారిని రక్షిస్తానని ప్రభు వాక్యము ద్వారా సెలవిస్తూ ఉన్నారు. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, అంతోని వారి యొక్క మధ్యంత ప్రార్థన ద్వారా ఈ వితంతురాలు దేవుని యొక్క దీవెన పొందగలిగి ఉన్నది. అదే విధముగా ఎవరైతే అంతోని వారి యొక్క మధ్యంత ప్రార్థనతో దేవుని సముఖంలోకి వచ్చి ప్రార్థన చేస్తారో, శక్తి కలిగినటువంటి వాక్కుతో దేవుని స్తుతిస్తారో, ఆరాధిస్తారో, దేవునికి మొరపెడతారో, ఆ దేవాతి దేవుని యొక్క దీవెన వారికి తోడుగా ఉంటుంది. ఆ తండ్రి దేవుడు వారిని ఆదరిస్తారు. వారందరికీ కావలసినటువంటి కృపా వరాలను నిరంతరంగా అనుగ్రహించి ఆ వానయు
ఆ మంచు భూమిని తడిపి ఆ మొక్కను ఫలింపచేసిన విధముగా మనలో నాటపినటువంటి ఆ వాక్కు ఫలించి మన జీవితాలను ఫలింపచేస్తూ ఉంటుంది. ఆ ఫలించినటువంటి ఆ జీవితమును దేవునికి సమర్పించుకుంటూ దేవుని సన్నిధిలో పవిత్రముగా పరిశుద్ధముగా జీవించినట్లయితే ఆ దేవుని కృపావరాలు రానున్న కాలంలో కూడా ఎల్లప్పుడూ మనకి తోడుగా ఉంటాయి. ఈ యొక్క జీవితమును మనం జీవించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ జీవితమును దేవుడు మనకు అనుగ్రహింపమని అంతోని వారి యొక్క మధ్యంత ప్రార్థన ద్వారా ఈ దివ్య పూజావల్లో మన విన్నపాలను విన్నవించుకొని ఆ దేవుని యొక్క ఆదరణ కొరకు, ఆ దేవుని యొక్క దీవెన కొరకు, ఆ దేవుని యొక్క ఆశీస్సుల కొరకు ప్రార్థిద్దాము. ఈ బలిని సమర్పిద్దాము. సంతోషముతో సకలము నీకై సమర్పింతు దేవా, గైకొనరావా. సంతోషముతో సకలము నీకై సమర్పింతు దేవా, గైకొనరావా. ఆదరించి ఆశీర్వదించి, ఆదరించి ఆశీర్వదించి, ప్రీతితో మమ్మిలా దీవించు దేవా, ప్రీతితో మమ్మిలా దీవించు దేవా. సంతోషముతో సకలము నీకై సమర్పింతు దేవా, గైకొనరావా. సంతోషముతో సకలము నీకై. సహోదరి సహోదరులారా, మీరును నేనును అర్పించే ఈ బలి సర్వశక్తిగల పితి అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకార యోగమునట్ల ప్రార్థింపుడు. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనం కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనం కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. సృష్టికర్తవైన ఓ సర్వేశ్వర, నువ్వెంతో ఔదర్యముతో అనుగ్రహించిన దానముల నుండి మేము సమర్పించు ఈ అర్పణలను అనురాగముతో స్వీకరింపము. మా శారీరక పోషణ కొరకు నీవు మాకు దయచేసిన ఈ వస్తువులను మా నిత్య జీవమునకు సాధనములుగా మార్చమని మనసారా వేడుకొనుచున్నాము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభువైన దేవ, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను నీకు కృతజ్ఞత వందనములు మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఏలైనా ఎంతో కృపతో ప్రతి సంవత్సరమును పరిశుద్ధ మనస్సులతో పాస్కా ఉత్సవములను కొనియాడుటకు ఈ అనుగ్రహ కాలమును నీ విశ్వాసులకు దయచేయుచున్నావు. ఈ సమయమున మా తండ్రివైన నీ ఎడల భక్తి శ్రద్ధలను, మా తోటివారి పట్ల సేవాని రీతిని మాలో పుట్టించుచున్నావు. క్రీస్తునందు మాకు నూతన జీవనము దయచేసిన నీ ఘనకార్యములను స్మరించుట వలన మా యందలి నీ కుమారుని రూపమును నీవు పరిపూర్ణమనచుచున్నావు. కావున దూతలతోనూ అతిదూతలతోనూ
భద్రాసనతోనూ అధిపతులతోనూ పరలోకధర్ములన్నిటితో ఏకీభవించి మేము మహిమా గీతముతో నిన్ను నిరంతరము స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకంను భూలోకంను మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతంన హోసానా, ప్రభునామంన వేంచేయువాడు ధన్యుడు. మహోన్నతంన హోసానా. ఓ ప్రభువా, నీవు నిజముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఓటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా నాథుడును మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారు పాటుబడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్ల నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. మీ సిలువ మరణముచే జీవంబునిచ్చిన శ్రీ యేసువా అభివందనం. మీ సిలువ మరణముచే జీవంబునిచ్చిన శ్రీ యేసువా అభివందనం. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్ల నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారపోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. నీ సిలువ రక్తముచే రక్షణ వసగిన శ్రీ యేసువా అభివందనం. నీ సిలువ రక్తముచే రక్షణ వసగిన శ్రీ యేసువా అభివందనం. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము మీ మరణంను ప్రకటించెదము, మీ ఉత్థానంను చాటెదము.
మీరు మరల వచ్చే వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసిగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును నీకు సమర్పించుచున్నాము. నీ సముఖము నిలిచి నీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు నీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తముల యందు పాలివారమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతట వ్యాపించి ఉన్న నీ స్త్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురును, మా జైరో పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురులందరితో పాటు మమ్మును, నీ సముఖములో ఉన్నటువంటి నీ బిడ్డలందరినీ, ఈ దివ్య పూజా బలి వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రతి విశ్వాసిని, మా కోసం ప్రార్థించమని అడిగినటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని నీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణులను చేయుము. ఉత్థానమగుదు నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, నీ కనికరమును చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని మీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుణ్ణి కన్యతలేగు మరియంబతోనూ, పునీత అపోస్తలతోనూ, ఆది నుండి నీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవములో భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము నీ కుమారుడగు యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిన్ను స్తుతించి మహిమపరచెదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైయుండు మీకు యుగ యుగములకు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. యుగ యుగములకు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. యేసు ప్రభు నేర్పిన పరలోక జపముతో మన విన్నపాలను సమర్పించుకుంటూ, ప్రభువా, నీ నామము పవిత్రపరచబడునుగాక, మీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము నా జీవితములో నెరవేర్చబడునుగాక, నా అనుదిన అవసరములను ఏర్పాటు చేయము, ఎదుటి వారిని క్షమించే గుణము నాకు ప్రసాదింపము, దుష్ట శక్తులకు సైతాను శోధనలకు లోబడకుండా నన్ను రక్షింపుము అని ఆ దేవునికి మొరపెడదాము. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నా నాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధని యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపము. మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపము. నీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వాగమును
నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నానని మీ అపోస్తులతో వసించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపమును లెక్కింపగా నీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సభకు శాంతిని, సైక్యతను అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరితోనొకరము శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించి ప్రభువా మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించి ప్రభువా మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించి ప్రభువా మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల, ఇదిగో లోకము యొక్క పాపములను, మనందరి యొక్క పాపముల నిమిత్తమై తనను తాను బలిగా సమర్పించుకున్నటువంటి క్రీస్తు ప్రభు. ఆ క్రీస్తు ప్రభు యొక్క శరీర రక్తములను స్వీకరించబో మనందరము కూడా ధన్యులము. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ మీరొక్క మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు మన నిత్య జీవనం చేర్చునుగాక. ఆమేన్. జీవాహారము నేనే, జీవజలము నేనే, నన్ను స్వీకరించువాడు సదా జీవించును. ప్రభు యేసువే జీవాహారం, పరిశుద్ధ బలియాహారం. ప్రభు యేసువే జీవాహారం, పరిశుద్ధ బలియాహారం. వేగమే రండి, త్వరపడి రండి, ప్రభువేసుని విందులో పాల్గొనరండి. వేగమే రండి, త్వరపడి రండి, ప్రభువేసుని విందులో పాల్గొనరండి. ప్రభు యేసువే జీవాహారం, పరిశుద్ధ బలియాహారం. పునీత అంతోని వారికి జపము. దైవ ప్రేమచే దైవ ప్రేమచే జ్వలించిన పునీత అంతోని వారా, జ్వలించిన పునీత అంతోని వారా, మీ జపముల వలన మీ జపముల వలన ఆత్మల రక్షణమందు ఆత్మల రక్షణ మందు మీకు గల పట్టుదల పట్టుదల వలన అనేక మంది పతితులను మూర్ఖ పాపుల మనస్సును త్రిప్పిన వారా, దివ్య రక్షకుని మార్గము అనుసరించి మానవుల రక్షణార్థమై మీ జీవిత కాలమంతయు గడిపిన వారా, అనేక అద్భుతములను చేయు వరము పొందిన వారా, మిమ్ములను ఆశ్రయించిన
వారి మనవులను దయచేయువారా దయచేయువారా దేవునిపై మీకు గల ప్రేమ అతిశయము వలన దివ్య బాలుని మీ హస్తములందు ఎత్తుకొని ముద్దిడు భాగ్యము పొందినవారా మీరు అపకారము అన్నిటిని మన్నించిన విధమున మేమును మా శత్రువులను ప్రేమించుటకు వరప్రసాదమును పొందునట్టులా చేయండి దివ్య సప్రసాదమునందు యేసును ప్రేమతోను భక్తితోను లోకొనున్నట్టులా వరప్రసాదమును పొందునట్టులా చేయండి మీరు మీ మరణ అనంతరము యేసును ముఖాముఖిగా దర్శించున్నట్లు మేము కూడా ఆయనను ముఖాముఖిగా దర్శించు భాగ్యమును పొందునట్టులా మాకు సహాయము చేయండి. ఆమేన్. ముఖ్య గమనిక: మార్చి 12వ తారీఖున డివైన్ వర్డ్ కేంద్రము విజయరాయునందు శంకుస్థాపన దివ్య పూజా బలి సమర్పించటానికి ఏలూరు మేత్రానులు మోస్ట్ రెవరెండ్ జైరావ్ పొలిమేర తండ్రి గారు, అనేక మంది గురువులు, కన్యాశ్రీలు, ముఖ్య అతిథులు ఈ పవిత్రమైన దివ్య పూజాబలిలో పాల్గొనడానికి అనేక విశ్వాసులు వస్తున్నటువంటి ఈ తరుణములు మీ అందరినీ కూడా ప్రేమపూర్వకముగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము. రెవరెండ్ ఫాదర్ బెన్నీ మరియు వారి యొక్క టీం సభ్యుల అందరూ కూడా మిమ్మల్ని సాధనముగా ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ మీ అందరికీ కూడా సుస్వాగతమును పలుకుతూ మీరందరూ ఈ పవిత్రమైన శంకుస్థాపన దివ్య పూజాబలిలో పాల్గొని చేపడుతున్నటువంటి ఈ పవిత్ర కార్యము విజయవంతము కావటానికి ఆ పవిత్రాత్మ దీవెనలు ఈ ప్రాంగణముపై, ఈ ప్రత్యేక కార్యముపై రావాలని మీరందరూ కూడా ఈ ఉద్దేశము కొరకు ప్రార్థించటానికి హృదయపూర్వకముగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువు, ఈ పరమ రహస్యముల ద్వారా లోక ఆశలను మేము ఆధీనములో పెట్టుకొని స్వర్గపు వస్తువులను ప్రేమించటను అభ్యసింతుముగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రత్యేక ఆశీస్సుల కొరకు మీ శిరస్సును వంచి ప్రార్థింపుడు. ఓ సర్వేశ్వర, నీ విశ్వాసులను నీ దీవెనతో బలపరుపుము. వారు శోకశక్తులైనప్పుడు నీవు వారిని ఓదార్పుము. వారు సంక్షోభములో చిక్కుకొనినప్పుడు దానిని భరించి
సహింపగలిగే ఆత్మబలమును దయచేయుము. వారు ప్రమాదములో ఉన్నప్పుడు వారికి భద్రతను కల్పింపుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ మిమ్ము దీవించి కాపాడునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. సర్వశక్తి సంపూర్ణుడా పరలోకమందున్న నా ప్రియ తండ్రి, సర్వశక్తి సంపూర్ణుడా పరలోకమందున్న నా ప్రియ తండ్రి, సహోదరులారా మీతోను పాప సంకీర్తనము చేయుచున్నాను. సహోదరులారా మీతోను పాప సంకీర్తనము చేయుచున్నాను.